नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तपोवन ग्रुप ऑफ स्कूल संचालित अपनी यूट्यूब चैनल तपोवन साइंस एकेडमी में हूँ शिल्पा मैम आप सर्वे विद्यार्थीओं हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। JEE नीट 11th साइंस केमिस्ट्री चैप्टर इक्विलिब्रियम गुजराती में संतुलन। ओके, नव संतुलन जे छे एमां आपणे रिएक्शन्स जे छे ए जोता था, बराबर। हवे ए रिएक्शन में एक आपणे जोई लईए, एक एक्जाम्पल जोईए, त्यांथी स्टार्ट करीए। लाइक H2 गैस है एनी I2 गैस साथे आपणे प्रोसेस करीए, रिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके, 2 मोल्स ऑफ HI गैस है आपने मळे छे। इनकेस आपने एवं कहेवामां आवे के आ रिएक्शन साथे संकळायेलुं केसीनी प्राइस 50 है। ओके, तो एक बीजी रिएक्शन है एना विघटननी प्रक्रिया के 2 मोल्स ऑफ HI गैस बैक रिएक्शन H2 गैस प्लस I2 गैस। ओके, आ रिएक्शन माटे केसी डैश केटलो। ओके, आ आपणो क्वेश्चन है। रेडी? तो आ क्वेश्चन आपणे सॉल्व करवानो होय तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपणे ए जोवुं पड़े के आ जे पहली रिएक्शननो केसी छे ने कई रीते दर्शावाय। तो हूँ केसी लखूँ तो लखीश के HI नी कॉन्सन्ट्रेशननो स्क्वेर डिवाइडेड बाय H2 नी कॉन्सन्ट्रेशन अपॉन मल्टीप्लाय I2 नी कॉन्सन्ट्रेशन। आ केसी है। हवे बीजी जे रिएक्शन है ए बीजी रिएक्शननो मारे केसी डैश लखवो होय तो शुं आवशे? H2 नी कॉन्सन्ट्रेशन मल्टीप्लाय I2 नी कॉन्सन्ट्रेशन डिवाइडेड बाय शुं आवशे? HI नी कॉन्सन्ट्रेशननो स्क्वेर। रेडी? हवे आपने ख्याल है त्यां सुधी कि आपणे अंशने छेदना छेदमां लखी शकीए। तो 1 शुं लखाशे? HI नो स्क्वेर डिवाइडेड बाय H2 नी कॉन्सन्ट्रेशन मल्टीप्लाय I2 नी कॉन्सन्ट्रेशन। ओके, नाउ आपने ख्याल है कि केसी बराबर आपणे आवुं लखी शकीए जे बिल्कुल अहींया छे। एटले आपणो केसी डैश जे छे ने ए 1 शुं थशे? केसी बराबर थाय। हवे केसी नी प्राइस ऑलरेडी 50 आपेली है एटले 1/50 एम करीए तो शुं जवाब आवशे? 1/5 = 0.2 अने अहींया आवशे 0.02। ओके, तो मतलब में आवो कोई MCQ जे छे MCQ तमने पूछी शके। चलो आगळ जोईए। मानो कि आपणे एक एक्जाम्पल लीए रिएक्शननु N2 गैस प्लस 3 मोल्स ऑफ H2 गैस रिवर्सिबल प्रोसेस 2 मोल्स ऑफ NH3 गैस। ओके, प्लस उष्मा 2 मोल्स ऑफ NH3 गैस प्लस उष्मा। आ रिएक्शन जे छे एनो मारे केसी लखवो होय तो हूँ लखीश केसी इज इक्वल टू शुं आवशे? तो NH3 गैस छे एनो स्क्वेर डिवाइडेड बाय N2 गैस मल्टीप्लाय H2 गैस नो क्यूब। तो आ मने केसी मळी गयो। हवे आ रिएक्शन जे छे ओके ए रिएक्शन ने हूँ 2 वडे मल्टीप्लाय करूँ छूं तो प्रक्रिया ने 2 वडे गुणता। ओके, हवे रिएक्शन ने 2 वडे मल्टीप्लाय करूँ तो 2 मल्टीप्लाय N2 गैस प्लस 2 3 = 6 मल्टीप्लाय H2 गैस रिवर्सिबल 4 मोल्स ऑफ NH3 गैस प्लस शुं आवशे? उष्मा। ओके, हवे आ रिएक्शन मतलब में जे मेन रिएक्शन हती ए रिएक्शन है एने आपणे 2 वडे मल्टीप्लाय करेली है। हवे आ नवी रिएक्शननो केसी डैश लखूँ एटले हूँ लखी शकीश NH3 गैस है एनी 4 घात छेदमां आवशे N2 गैस है एनी 2 घात अने H2 गैस है एनी 6 घात। ओके, नाउ आजे आपणे जोईए छे एने हूँ बीजी रीते पण लखी शकूँ। कई रीते? तो NH3 गैस जे छे एनो स्क्वेर। ओके, N2 गैस है एनी 1 घात अने H2 गैस जे छे एनी 3 घात अने आखानी केटली घात? 2 घात। हवे आपने ख्याल है कि आज मैं दर्शावेलू है ने ए कोना बराबर है? तो तम जोई शको अपनी मेन रिएक्शननो केसी है ने एना बराबर। तो अहींया केसी जे छे एनी केटली घात थशे? 2 घात थशे। केसी डैश बराबर। ओके, तो तम ऊंधू पण लखी शको कि केसी बराबर शुं आवशे? केसी एज इट इज राखी अंडररूट शुं थई जशे? केसी नो डैश। बराबर। तो आ रीते पण आपणे आने दर्शावी शकीए। आगळ जो मतलब में रिएक्शन ने जे आंकड़ा वडे आपणे शुं मल्टीप्लाय करीए ओके अथवा डिवाइड करीए ए आंकड़ो आपणे केसी डैश इज इक्वल टू केसी नी n घात आवशे। बराबर छे। हवे n नो मतलब शुं थशे कि जे पण नंबर वडे अंक वडे आपणे मूळ प्रक्रियाने गुणवामां आवे ते। बराबर, एटले तमे 1/2 वडे इनकेस रिएक्शन ने गुणो छो मतलब रिएक्शन ने सहगुणांक में 1/2 करो छो। बराबर, तो केसी डैश बराबर केसी नी केटली घात आवशे? 1/2 घात आवशे। ओके, चलो
ચાલો જો આગળ જોઈએ. મેં એક અહીંયા રકમ લખેલી છે, PCl5 ગેસ છે, એના વિઘટનની પ્રોસેસ છે. PCl5 છે એનું વિઘટન થઈને PCl3 પ્લસ Cl2 ગેસ બને છે. ઓકે, આ રિએક્શન સાથે કનેક્ટેડ જે કેપીની પ્રાઇસ છે એ 16 છે. ઓકે, નાઉ આપણે એ જોવાનું છે કે જો પાત્રનું કદ અડધું કરવામાં આવે તો કેપી બરાબર ક્વેશ્ચન માર્ક. આ આપણો ક્વેશ્ચન છે. રેડી? હવે નોર્મલી આપણે એવું કરીએ કે કેપી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફોર્મ્યુલા લખીએ કે P ઓફ PCl3 મલ્ટીપ્લાય P ઓફ Cl2 ડિવાઇડેડ બાય P ઓફ PCl5. ઓકે, આ રીતે દર્શાવીએ છીએ. હવે એણે એમ કીધું કે પાત્રનું કદ અડધું કરવામાં આવે તો, બરાબર, તો કન્ડિશન શું થશે એ આપણે જોવાનું છે. હવે પાત્રનું કદ છે અને આપણે હાફ કરી દઈએ તો PCl5 જે છે, બરાબર, એ PCl5નું દરેકમાં કદ જે છે આપણે અડધું દર્શાવવાનું થશે. ઓકે, તો KP એઝ ઇટ ઇઝ. ઓકે, મતલબ KP ડેશ આપણે નેક્સ્ટ રાખશું. ઓકે, KP ડેશ કરશું ને તો આપણે દર્શાવશું કે PCl P ઓફ PCl3 ડિવાઇડેડ બાય 2 વોલ્યુમ એઝ ઇટ ઇઝ જે પણ છે. બરાબર, નોર્મલી પાત્રનું કદ અડધું કરવામાં આવે તો આખું જે છે એ હાફ થઈ જશે. તો આપણે જોઈએ કે P ઓફ Cl2 ડિવાઇડેડ બાય 2 અને P ઓફ PCl5. ઓકે, એને ડિવાઇડેડ બાય કેટલા આવશે? 2. પણ આ કોન્સન્ટ્રેશન નથી, બરાબર છે, એટલે આમાં બીજી રીતે જોવાનું થશે. ચાલો જો, આ જે દાખલો છે એ દાખલાની અંદર આ ટાઈપનો કોઈ પણ પૂછાઈ શકે. નોર્મલી KP ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે શું દર્શાવેલું છે? P ઓફ PCl3 મલ્ટીપ્લાય P ઓફ Cl2 ડિવાઇડેડ બાય P PCl5. પણ રકમ જે છે એ રકમની અંદર નોર્મલી આપવામાં આવશે T બરાબર અચળ. બરાબર, તો આના પર ફોકસ કરવું, કોઈ ગણતરી નહીં આવે. ડાયરેક્ટલી તમે કહી શકો કે કદ ભલે અડધું કરવામાં આવે પણ ટેમ્પરેચર અચળ હોવાથી સંતુલન અચળાંકનું મૂલ્ય એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે, મતલબ એનું એ જ રહેશે. ઓકે, તો એઝ ઇટ ઇઝ KP ડેશ પણ કેટલો આવશે? 16. તો 16 જે છે એ આપણો આન્સર છે. ચાલો આગળ જોઈએ. નવો એક ટોપિક આપણે લઈ લઈશું અને એ છે પ્રક્રિયા ભાગફળ QC. ઓકે, QC ઓર QP બંને લઈ શકાય. જોકે આ તમે સારી રીતે સમજી ગયા છો, તેમ છતાં આપણે ઝડપથી એકવાર એને રિવાઇઝ કરશું અને એના MCQ પણ જોશું. બરાબર, ચાલો હવે પ્રક્રિયા ભાગફળ QC જે છે એ આપણે દર્શાવીએ તો નિપજોની સાંદ્રતા છેદમાં શું આવશે? પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા. એઝ ઇટ ઇઝ જે તમે પહેલાંમાં જુઓ છો KCમાં એ જ, પણ ફેર એટલો છે કે આ જે કોન્સન્ટ્રેશન આપણે અહીંયા લઈએ છીએ એ સંતુલન સિવાયના બીજા કોઈ પણ સમયની. બરાબર, તો સંતુલન સિવાયના બીજા કોઈ પણ સમયે જો આપણે નિપજોની કોન્સન્ટ્રેશન છે ફાઇન્ડ આઉટ કરી અને એને પ્રક્રિયકોની કોન્સન્ટ્રેશનથી ડિવાઈડ કરીએ તો આપણને QC મળે. એવું સેમ શું મળી શકે? QP. ઓકે, નાવ આપણે રિલેશન ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ QC અને KC વચ્ચે. એનાથી આપણે પ્રેડિક્શન કરી શકીએ કે રિએક્શન જે છે એ રિએક્શન અત્યારે કઈ ડાયરેક્શનમાં વધારે આગળ વધી રહી હશે. બરાબર, આપણી પાસે ઓપ્શન છે, એમાં વચ્ચેનો ઓપ્શન છે KC બરાબર QC. જ્યારે એવું હોય કે KC બરાબર QC હોય ત્યારે પ્રક્રિયા શું હશે? સંતુલનમાં હોય. ઓકે, મતલબમાં કે VF બરાબર શું હોય? VR હોય. આ કન્ડિશન બહુ કોમન છે અને બહુ ઇઝીલી સમજી શકાય એવી છે. બરાબર છે, એટલે KC બરાબર શું આવશે? QC. પ્રક્રિયા સંતુલનમાં હોય. VF બરાબર VR. બીજો એક ઓપ્શન છે QC ગ્રેટર ધેન KC. હવે આ કન્ડિશન ક્યારે હશે? તો નોર્મલી સમજી શકાય કે QC જે છે મતલબ નિપજોની કોન્સન્ટ્રેશન છે ને એ પ્રક્રિયકો કરતાં શું હશે? બહુ હાઈ હશે, તો જ આપણું QC છે એ ગ્રેટર આવશે. ઓકે, તો નિપજોની સાંદ્રતા ગ્રેટર ધેન, વેરી ગ્રેટર ધેન કહી શકો પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા.
પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા. હવે તો સંતુલન મતલબમાં કે સંતુલનને વટીને આગળ જતું રહેવાનું છે, બરાબર. તો બેક પ્રોસેસનો વેગ વધારે હશે. વીઆર ગ્રેટર ધેન શું હશે? વીઆર. ફરી પાછું સમજાવું કે પ્રક્રિયા ભાગફળ QC જે છે એ સંતુલન સિવાયના કોઈ પણ સમયની આપણને પ્રક્રિયકો અને નિપજોની જે કોન્સન્ટ્રેશન છે એના ઉપરથી મળે છે. હવે રિલેશનમાં આપણને દેખાય છે કે QC ગ્રેટર ધેન KC છે, મતલબમાં કે QC મોટો ક્યારે હોય? જ્યારે નિપજોની કોન્સન્ટ્રેશન કેવી હોય? વધારે. તો મતલબ QC ગ્રેટર ધેન KC આવે છે તો એનો સીધો મતલબ એમ છે કે નિપજોની સાંદ્રતા પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા કરતાં ઘણી બધી વધારે છે. ઓકે, મતલબ કે સંતુલન સુધી પહોંચવાનું આપણું ઇન્ટેન્શન છે. આપણે સંતુલનને ક્રોસ કરીને આગળ વધેલા છીએ. ઓકે, તો સીધી વાત છે કે રિએક્શનનો કયો વેગ વધી જશે? પ્રતિગામી, કે જેથી આ કન્ડિશન સુધી પહોંચી શકાય. આગળ શું આવશે? તો નવું રિલેશન QC લેસ ધેન KC. હવે QC લેસ ધેન KC ક્યારે હોય? કે જ્યારે સંતુલન સમયે જે નિપજોની કોન્સન્ટ્રેશન હોય એના કરતાં આપણે જે સમયે નિપજોની કોન્સન્ટ્રેશન લીધેલી છે, બરાબર છે, એ બહુ લો હશે. તો આપણે એમ કહી શકીએ કે નિપજોની સાંદ્રતા ઇઝ વેરી વેરી લેસ ધેન શું આવશે? પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા. ઓકે, મતલબમાં કે હજી સંતુલન છપાવવાની જે કન્ડિશન છે એનાથી આપણે બહુ દૂર છીએ આગળ, બરાબર. તો આપણે ફોરવર્ડમાં જ રિએક્શન છે એને વધારે રાખવી પડશે કે જેથી એક સમયે શું થઈ જાય? KC બરાબર QC અને સંતુલન પ્રસ્થાપિત થાય. એટલે અત્યારે VF ગ્રેટર ધેન શું હશે? VR હશે. ક્યાં સુધી? કે જ્યાં સુધી KC બરાબર QC ન થઈ જાય ત્યાં સુધી, અને VF ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થઈ જાય? VR. ત્યાં સુધી પુરોગામીનો વેગ વધારે રહેશે, આ રિએક્શનમાં પ્રતિગામીનો વેગ વધારે રહેશે અને સંતુલન સ્થપાય તો QC બરાબર શું થઈ જશે? KC, બરાબર. ચાલો આગળ જોઈએ. પ્રક્રિયા ભાગફળ QC જે છે, બરાબર છે, આપણે થર્મોડાયનેમિક્સ સાથે કમ્બાઈન કરશું. ઇન કેસ તમે બુકમાં જોઈ ગયા હશો તેમ છતાં નોર્મલી થર્મોડાયનેમિક્સનું એક ઇક્વેશન છે ડેલ્ટા G ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા G0 પ્લસ RT ln Q. ઓકે, QC और QP રાખી શકો, ડઝન્ટ મેટર. તો આ કોને સાંકળતું સમીકરણ છે? તો ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર અને સંતુલન. ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર અને સંતુલનને સાંકળતું સમીકરણ. ઓકે, તો ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર અને સંતુલનને સાંકળતું સમીકરણ, જેમાં નોર્મલી ડેલ્ટા G છે એ સામાન્ય પરિસ્થિતિમાં મુક્ત શક્તિ ફેરફાર છે. મુક્ત શક્તિ ફેરફાર. ઓકે, નોર્મલ કન્ડિશનમાં મુક્ત શક્તિ ફેરફાર છે. જ્યારે ડેલ્ટા G0 બધાને ખ્યાલ છે પ્રમાણિત મુક્ત શક્તિ ફેરફાર. ઓકે, તો ફરી પાછું ડેલ્ટા G અને ડેલ્ટા G0 નોર્મલી ખ્યાલ છે. ઓકે, QC આપણને ખબર છે પ્રક્રિયા ભાગફળ છે, R છે સાર્વત્રિક અચળાંક, T ટેમ્પરેચર છે. ઓકે, now આપણે એમ કહી શકીએ કે સંતુલન સમયે ડેલ્ટા G બરાબર શું થઈ જાય? 0. બરાબર. સંતુલન સમયે ડેલ્ટા G બરાબર 0 થાય તો આપણું આ જે ઇક્વેશન છે એમાં 0 મૂકીએ તો ડેલ્ટા G0 પ્લસ RT ln QCની જગ્યાએ હવે શું લખાશે? KC લખાશે, કારણ કે સંતુલન અને QC બરાબર શું થઈ જાય? KC થાય. ઓકે, નાઉ ઇક્વેશન બનશે ડેલ્ટા G0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ RT ln KC. હવે ડેલ્ટા G0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ 2.303 RT log KC. બરાબર, આવું ઇક્વેશન છે આપણને મળી શકે. તો ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇક્વેશન છે, 12મામાં પણ એટલું જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને કામમાં આવશે. આગળ જોઈએ. ચાલો, બીજું એક ઇક્વેશન છે આપણી પાસે ડેલ્ટા G0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા H0 માઇનસ T ડેલ્ટા S0. આ પણ ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર અને મતલબ ઉષ્માગતિશાસ્ત્રનું ઇક્વેશન છે. હવે એને આપણે અહીંયા ડેલ્ટા G0, આ પણ ડેલ્ટા G0, તો આ બંનેને આપણે શું કરી શકીએ? કમ્પેર કરી શકીએ, મતલબ ઇઝ ઇક્વલ ટુ લગાવી શકીએ. તો આપણે જોઈએ કે કઈ રીતે દર્શાવી શકાય. માઇનસ 2.303 RT log KC ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લખાશે? તો ડેલ્ટા H0 માઇનસ T ડેલ્ટા S0. ઓકે, હવે કન્ડિશન એવી કે આટલો જે પાર્ટ છે એને આપણે આના છેદમાં જવા દઈએ. રેડી? તો શું લખાશે કે log KC ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ડેલ્ટા H0 અપોન શું આવશે? 2.303 RT. ઓકે,
હવે અહીંયા ઓલરેડી માઇનસ છે, માઇનસ માઇનસ શું થશે પ્લસ, તો ટી ડેલ્ટા S0 ડિવાઇડેડ બાય શું આવશે 2.303 આર ટી, ટી કેન્સલ આઉટ થઈ જશે. ઓકે, તો આ જે ઇક્વેશન છે એને લખાય લોગ KC ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા S0 ડિવાઇડેડ બાય 2.303 આર માઇનસ ડેલ્ટા H0 અપોન 2.303 ઇન્ટુ 1 અપોન અહીંયા આર આપણે સાથે રાખશું 1 અપોન ટી. ઓકે, તો આ જે ઇક્વેશન દેખાય એને આમ પણ લખી શકાય, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી કે લોગ KC ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ડેલ્ટા H0 અપોન 2.303 ઇન્ટુ આર ઇન્ટુ 1 અપોન ટી પ્લસ શું આવશે તો ડેલ્ટા S0ના છેદમાં 2.303 આર. રેડી? આજે બને છે એને તમે સરખાવી શકો y ઇઝ ઇક્વલ ટુ mx પ્લસ c. સુરેખાના સમીકરણ સાથે સરખાવી શકાય, સુરેખાનું સમીકરણ સાથે સરખાવતા. ચાલો, સુરેખાના સમીકરણ સાથે જો ઇક્વેશન છે એને સરખાવો તો y અક્ષ ઉપર શું લેવાનું, y અક્ષ ઉપર ગ્રાફ બનાવવા લેવાનું લોગ KC, જે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. y અક્ષ ઉપર શું લેવાનું લોગ KC. તો x અક્ષ ઉપર શું લેવાનું 1 અપોન ટી, x અક્ષ ઉપર શું લેવાનું 1 અપોન ટી. અને એ બંનેનો જો ગ્રાફ બનાવો, પ્રોપર ધ્યાન આપવું, એનો ગ્રાફ બનાવો તો હંમેશા એક્સની આગળ જે હોય ને આ એમ એ હંમેશા શું હોય ઢાળ હોય, અને આ પ્લસ કરીને જે પાછળ સી આવતું હોય ને શું હોય તો આંતરછેદ હોય. બરાબર? તો આપણે અત્યારે હમણાં ગ્રાફ બનાવશું બે ટાઈપની પ્રોસેસ માટે, ઉષ્માક્ષેપક અને ઉષ્મા શોષક પ્રક્રિયા માટે, જે y અક્ષ ઉપર લોગ C લેવામાં આવશે, x અક્ષ ઉપર 1 અપોન ટી લઈને બનાવવામાં આવશે. બરાબર? ચાલો આગળ જુઓ. અહીંયા મેં નોર્મલી તમને કીધેલું છે કે લોગ કી વર્સિસ 1 અપોન ટી જે છે એનો આપણે આલેખ બનાવશું, પણ બે ટાઈપની પ્રોસેસીસ માટે આપણે આલેખ જોવાના છે. ફર્સ્ટ રિએક્શન જે આપણે જોશું એ છે ઉષ્મા શોષક પ્રક્રિયા માટે, અને બીજું છે ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા માટે. ઓકે, હવે એટલું યાદ રાખજો, થર્મોડાયનેમિક્સ પ્રમાણે ઉષ્મા શોષક પ્રક્રિયા માટે ડેલ્ટા H0 પોઝિટિવ હોય, ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા માટે ડેલ્ટા H0 કેવું હોય નેગેટિવ. આ સિમ્પલ વસ્તુ છે, યાદ રાખવાની વસ્તુ છે અને સમજવાની પણ છે. કઈ રીતે પોઝિટિવ લીધેલું છે, કારણ કે ઉષ્મા શોષક પ્રક્રિયામાં પ્રણાલી જે છે એ બહારથી એનર્જી લે છે, મતલબ એમાં પ્લસ થાય છે એટલે એ પ્લસ આવે. ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયામાં પ્રણાલી બહાર એનર્જી ફેંકે છે, એની માઇનસ થાય છે એટલે માઇનસ આવે. ઓકે, હવે આપણે અહીંયા જોઈએ કે મારું જે ઢાળની પ્રાઇસ છે એ માઇનસ આવે છે ડેલ્ટા H0 અપોન તમે જોઈ શકો 2.303 આર, મતલબ ઢાળ છે ને માઇનસ છે. સૂત્ર વાઇઝ આપણું જે ઇક્વેશન બને છે એમાં તમે જોઈ શકો આ ઢાળ જે છે એ માઇનસ છે. ઓકે, તો કન્ડિશન કેવી છે કે ઢાળ જે છે એ અત્યારે ઢાળ બરાબર માઇનસ ડેલ્ટા H0 અપોન 2.303 આર છે. આવું સમજો કે આમાં આપણે ડેલ્ટા Hને કરતા બનાવીએ, બરાબર, તો સૂત્ર શું બને, ડેલ્ટા H0 બરાબર માઇનસ ઢાળ મલ્ટીપ્લાય 2.303 આર બને. હવે આપણે ઉષ્મા શોષક પ્રક્રિયા જો જોતા હોઈએ તો આપણે ડેલ્ટા H0 કેવો જોઈએ છે પોઝિટિવ, તો ઢાળ જે છે ઓલરેડી માઇનસ છે. હવે અહીંયા પ્રાઇસ કેવી આવે ઢાળની, બરાબર, કે જેથી માઇનસ માઇનસ પ્લસ થાય, પ્લસ સુધી પહોંચવાનું છે. તો આપણો જે ઢાળ છે ને કેવો આવવો જોઈએ, નેગેટિવ ઢાળ આવવો જોઈએ. તો માઇનસ માઇનસ શું થઈ જાય, પ્લસ થાય. એટલે આપણે જે ગ્રાફ બનાવીએ ને, ગ્રાફ કોના વિરુદ્ધ કોનો આવશે, તો ત્યાં લખેલું છે લોગ KC વિરુદ્ધ 1 અપોન ટી જે છે એનો ગ્રાફ. હવે આપણે એમ કીધું કે ઢાળનું મૂલ્ય કેવું આવવું જોઈએ, માઇનસ, તો જ માઇનસ માઇનસ શું થાય, પ્લસ થાય. એટલે ગ્રાફ આપણને નીચે જતો મળશે, બરાબર. અને આ જે મળે એ શું મળે, ઢાળ. ઢાળનું સૂત્ર છે માઇનસ ડેલ્ટા H0 અપોન 2.303 આર. ઓકે, અને આ જે મળે છે આટલો ભાગ એને શું કહેવાય, આંતરછેદ કહેવાય. શું કહેવામાં આવશે તો
આંતરછેદ કહેવાય અને આંતરછેદનું મૂલ્ય જો દેખાય લાસ્ટમાં ડેલ્ટા S0 અપોન 2.303 R C જે છે એનું મૂલ્ય, તો ડેલ્ટા S0 અપોન 2.303 R આ આપણને આંતરછેદ મળે. ઢાળ અહીંયા મહત્ત્વ રાખીએ છીએ. ઓકે, ઘણા લોકો એવું વિચારશે કે ડેલ્ટા H0 પોઝિટિવ હોવાથી ગ્રાફ ઉપર જવો જોઈએ, પણ ગ્રાફ જે છે અહીંયા આપણને નીચે જતી લાઈન મળશે. એનું રીઝન છે કે ઢાળ છે ઓલરેડી નેગેટિવ સાઇનવાળો છે અને ઉષ્મા શોષક પ્રક્રિયામાં ડેલ્ટા Hનું મૂલ્ય કેવું આવવું પડે? પોઝિટિવ. તો આમાં ડેલ્ટા H0ને કરતાં બનાવીએ તો માઇનસની સાઇન પહેલેથી છે જ, તો જો ઢાળ માઇનસ આવે તો માઇનસ માઇનસ શું થાય? પ્લસ. એટલે ઢાળને માઇનસ લાવવા માટે નીચેની સાઇન આવશે. ઉષ્મા ક્ષેપક પ્રક્રિયામાં ડેલ્ટા H0 કેવું હોય? નેગેટિવ. ઓકે, આપણી પાસે ઢાળનું સૂત્ર શું છે? માઇનસ ડેલ્ટા H0 અપોન 2.303 R. રેડી? નાવ ડેલ્ટા H0ને કરતાં બનાવીએ તો માઇનસ ઢાળ મલ્ટીપ્લાય 2.303 R. હવે સમજો, ડેલ્ટા H નેગેટિવ લાવવાનો છે તો માઇનસ તો છે જ, આ કેવું આવવું જોઈએ? પોઝિટિવ. ઢાળ પોઝિટિવ આવવો પડે, બરાબર? અને એને પોઝિટિવ લાવવા માટે લોગ KC વિરુદ્ધ કોનો ગ્રાફ આવશે? 1/T નો. તો ગ્રાફ આ રીતે ઉપર જતી લાઈન આપણને મળે, કારણ કે ઉપર જતી લાઈનમાં ઢાળ પોઝિટિવ આવે, નીચે જતી લાઈનમાં ઢાળ નેગેટિવ આવે. ઓકે, તો જેવી જરૂરિયાત એ પ્રમાણે આવશે. તો અહીંયા ઢાળ આપણને કેવો મળશે? પોઝિટિવ. એ પોઝિટિવ પ્રાઇસ હું અહીંયા મૂકીશ અને એને 2.303 R વડે મલ્ટીપ્લાય કરીશ, એટલે ડેલ્ટા Hની પ્રાઇસ મને નેગેટિવમાં મળશે, બરાબર? ચાલો, ઢાળનું સૂત્ર માઇનસ ડેલ્ટા H0 અપોન 2.303 R. રેડી? આ જે છે એ આંતરછેદ મળશે. આંતરછેદ છે એનું ડેલ્ટા S0 અપોન 2.303 R. રેડી? તો આજે તમે જુઓ છો એ નોર્મલી અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ કે આપણને બે ગ્રાફ મળે છે, બરાબર છે? બંને ગ્રાફ મેં એક્સપ્લેન કરાય ને જરાક ધ્યાનથી અને પ્રોપર યાદ રાખવાના છે. મેં અહીંયા ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર અને જે ઇક્વિલિબ્રિયમ છે, સંતુલન, બરાબર છે, એને કનેક્ટ કરી અને ઇક્વેશન જે છે ઇક્વેશન મેળવેલું છે, બરાબર? ચાલો, પ્રક્રિયા ભાગફળ QC જે છે એને લઈને હજી પણ આપણે કંઈક જોશું, લાઈક G0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ 2.303 RT log QC લખી શકો. ઓકે, હવે કન્ડિશન એવી છે કે માનો કે ડેલ્ટા G0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ RT ln KC ઓર QC. ઓકે, હવે આમાં આપણે RT છે એને છેદમાં લઈ જઈએ તો ડેલ્ટા G0 માઇનસ RT થશે. મતલબ આ જે છે એને આપણે ડેલ્ટા Gના છેદમાં લઈ ગયા તો શું લખાય? ln QC. ઓકે, હવે QC જે છે એને હું કરતાં બનાવું. ઓકે, અહીંયા QCની જગ્યાએ હું KC પણ લખી શકું. તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ મને મળશે e રેઝ ટુ માઇનસ ડેલ્ટા G0 અપોન શું આવશે? RT. ઓકે, હવે QCની પ્રાઇસ ક્યારે કેટલી આવી શકે? નોર્મલી આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો, જે સમજાવું કે ડેલ્ટા G0 છે નેગેટિવ હોય તો પ્રક્રિયા આપમેળે થાય. ઓકે, તો રિએક્શન આપમેળે થાય ત્યારે ડેલ્ટા G0 નેગેટિવ હોય. રિએક્શન આપમેળે ક્યારે થાય? નોર્મલી કે જ્યારે અને રિએક્શન જ્યારે આપમેળે થાય ને ત્યારે નિપજોની સાંદ્રતા કેવી હોય છે? વધારે હોય. આ યાદ રાખવાનું છે, સમજવાનું છે. ઓકે, ડેલ્ટા G0 આ થર્મોડાયનેમિક્સ ઉપરથી છે. તમે થર્મોડાયનેમિક્સની અંદર જોઈ ગયા કે મુક્ત શક્તિનો ફેરફાર કોઈ પણ પ્રક્રિયા સાથે કનેક્ટેડ અને નેગેટિવ હોય તો એ રિએક્શન આપમેળે પોસિબલ થશે, અને એ જે પણ રિએક્શન આપમેળે થતી હોય ને એમાં નિપજનું પ્રમાણ હાઈ રહેશે. ઓકે, તો મેં અહીંયા એ જ કીધું કે ડેલ્ટા G0 છે નેગેટિવ હોય તો પ્રક્રિયા આપમેળે થાય. મતલબ આપમેળે પ્રક્રિયા થઈ હશે તો નિપજનું પ્રમાણ કેવું હશે? વધારે. ઓકે, તો અહીંયા આ ઓલરેડી નેગેટિવ તો છે જ, બરાબર? એમાં e રેઝ ટુ માઇનસ ડેલ્ટા G0 અપોન શું થાય? RT. તો તમે સમજી શકો કે QC બરાબર e રેઝ ટુ શું આવે? પ્લસ ડેલ્ટા G0 અપોન RT. તો QCની પ્રાઇસ છે ગ્રેટર ધેન શું રહેશે? KC. આપણે જોઈ ગયા હતા કે QC ગ્રેટર ધેન શું રહે? KC. જ્યારે આપણે કીધું હતું કે નિપજોની કોન્સન્ટ્રેશન બહુ હાઈ હશે, બરાબર? તો તમે સમજી શકો QC ગ્રેટર ધેન KC ક્યારે આવશે. ઓકે, નાવ આગળ કે જો ડેલ્ટા G0 પોઝિટિવ હોય તો પ્રક્રિયા આપમેળે ન થાય. પ્રક્રિયા
આપમેળે થતી નથી અને જે પ્રક્રિયા આપમેળે ન થાય પરાણે થાય એમાં નિપજોનું પ્રમાણ ખૂબ ઓછું હોય છે. આ યાદ રાખવાનું છે, સમજી લઈને, બરાબર, ઓછું હોય છે. કારણ કે 12 સાયન્સનું છઠ્ઠું લેશન જે છે મેટલ એક્સટ્રેક્શન, એની અંદર સેમ વસ્તુ તમારે કામમાં આવશે, બરાબર. જો સમજતા હશો તો ત્યાં વધારે સમજી શકશો. હવે કીધું એમ કે આપણે શું જોઈએ છે, QC ઇઝ ઇક્વલ ટુ E રેઝ ટુ માઇનસ ડેલ્ટા G0 અપોન શું લખાય, RT. હવે ઓલરેડી આ ડેલ્ટા G0ની પ્રાઇસ કેવી છે, પોઝિટિવ, તો E રેઝ ટુ માઇનસ પોઝિટિવ ડેલ્ટા G0 અપોન RT, તો પ્લસ માઇનસ માઇનસ જ આવશે. E રેઝ ટુ માઇનસ ડેલ્ટા G0 અપોન RT, QC બરાબર. તો QC જે છે ને એનું મૂલ્ય કેવું રહેશે, ઓછું. તો QC લેસ ધેન શું થાય, KC. ત્યારે નિપજોની કોન્સન્ટ્રેશન ખૂબ જ શું હોય, ઓછી હોય. એટલે તમે સમજી શકો કે VF ગ્રેટર ધેન શું હશે, VR. કારણ કે નિપજોની કોન્સન્ટ્રેશન બહુ લો હશે તો સંતુલન પ્રસ્થાપિત કરવા માટે ફોરવર્ડ જે છે એનો વેગ જે છે એ વધારે હોવો જોઈએ. અહીંયા QC ગ્રેટર ધેન KC હોય તો નિપજ બહુ વધારે પડતી બની ગઈ છે, તો બેકનો વેગ છે એ શોર્ટ ટાઈમ માટે વધારે રહેશે, બરાબર. તો આ ટાઈપે છે QC KC વચ્ચે રિલેશન. બીજું ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર અને સંતુલન છે એને કનેક્ટ કરતા ગ્રાફ, પ્લસ બીજું રિલેશન્સ બધા ઇક્વેશન વચ્ચેના, બરાબર. ચાલો આગળ જોઈએ વિયોજન અંશ આલ્ફા. ઓકે, આલ્ફા જે છે એ નોર્મલી તમે જોઈ ગયા છો, વિધાઉટ આલ્ફા પણ ગણતરી પોસિબલ છે કેપી અને કેસીની. પણ એ ક્યારે આલ્ફાની જરૂર ત્યારે પડશે જ્યારે આપણે આંશિક વિયોજનની વાત કરતા હોય ત્યારે, કમ્પ્લીટલી નહીં, બરાબર. જો કે રિવર્સિબલ પ્રોસેસ છે એ ત્યારે જ પોસિબલ બને જ્યારે આંશિક વિયોજન થતું હોય. ઓકે, તો આલ્ફા આપણે કન્સિડર કરી શકીએ. ઘણીવાર દાખલામાં આપણને આલ્ફા આપી દેશે. હવે આલ્ફા છે શું એ સમજીએ. તો 1 મોલ દીઠ પ્રક્રિયકના 1 મોલ દીઠ તેનું વિયોજન, એટલે એને આલ્ફા કહેવાય, બરાબર. વિયોજન અંશ આલ્ફા નોર્મલી આપણે એવું કન્સિડર કરીએ. એક એક્ઝામ્પલ લો કે 5 મોલ PCl5 ગેસ છે, તેમાંથી સંતુલનને, એટલે કે સંતુલન સમય સુધીમાં 2 મોલ PCl5 ગેસનું વિયોજન થાય છે, બરાબર. તો આલ્ફા કેટલો, આ આપણો ક્વેશ્ચન માર્ક છે. તો એ રિએક્શન માટે આલ્ફા કેટલો, બરાબર. તો આપણે અહીંયા આલ્ફા છે એની શોર્ટમાં એક ડેફિનેશન આપેલી છે કે આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રક્રિયકના 1 મોલ દીઠ તેનું વિયોજન કેટલું થાય. તો નોર્મલી તમે સમજી શકો કે પ્રક્રિયકો છે એમાં 5 મોલ દીઠ વિયોજન કેટલું થયું, સંતુલન સુધીમાં 2 મોલ વિયોજન થયું. તો આપણે ગણતરી કેટલાય મોલે કરવાની, 1. તો 1 મોલ દીઠ કેટલું વિયોજન, એને કહેવાય આલ્ફા. આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2/5, બરાબર. તો અહીંયા આપણો આન્સર કેટલો આવશે, તો 0.4 આલ્ફા આવશે. આપણે જે એક્ઝામ્પલ લીધેલું છે એમાં ફરી પાછું કહી દઉં કે 5 મોલ દીઠ 2 મોલનું વિયોજન થાય તો એકે કેટલું, એકે જે ગણતરી કરો ગમે ત્યારે, તો એ જે આન્સર આવે એને આલ્ફા કહેવાય. તો આલ્ફાની ફોર્મ્યુલા શું બનશે, આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ કહી શકાય કે સંતુલને વિયોજિત થતા પ્રક્રિયકના મોલ ડિવાઇડેડ બાય પ્રક્રિયકના પ્રારંભિક કુલ મોલ, બરાબર. તો તમે જોઈ શકો કે આ સંતુલને જે વિયોજન થયા એ મોલ છે અહીંયા, અને આ જે 5 છે એ પ્રારંભમાં લીધેલા ટોટલ મોલ છે. 2/5 = 0.4. ઓકે, તો સંતુલને વિયોજિત થતા પ્રક્રિયકના મોલ ડિવાઇડેડ બાય પ્રક્રિયકના પ્રારંભિક કુલ મોલ, એટલે આપણને આલ્ફા મળશે. હવે તમે પર્સન્ટેજ આલ્ફા પણ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો. પર્સન્ટેજ આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવશે, તો આલ્ફા મલ્ટીપ્લાય 100, મતલબ આલ્ફા જે પણ તમે મેળવો છો એને મલ્ટીપ્લાય 100 કરશો તો પર્સન્ટેજ આલ્ફા મળશે. લાઈક અહીંયા આપણને 0.4 મળેલો છે આન્સર આલ્ફા બરાબર. તો પોઈન્ટ આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.4 મલ્ટીપ્લાય 100 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 40%, બરાબર. તો આપણે જે એક્ઝામ્પલ લીધેલું છે એ એક્ઝામ્પલની અંદર આપણને જે આલ્ફા મળે છે એ 40% જેટલો મળશે. ઓકે, ચાલો
તો આ જે છે એ આપણું આલ્ફા રહેશે. બીજા એક એક્ઝામ્પલથી આલ્ફા સમજીએ. માનો કે HI ગેસ છે, બરાબર, એના વિઘટનની પ્રક્રિયાથી H2 ગેસ પ્લસ મળશે I2 ગેસ. ઓકે, નાવ આ જે છે એના માનો કે આપણે 3 મોલ લઈને કામ કરેલું છે. આ આપણા T=0 સમયના પ્રારંભિક મોલ છે. ઓકે, ત્યારે શરૂઆતમાં આના હશે 0 હવે T ઇક્વિલિબ્રિયમ ટાઈમ જે છે ત્યારે આના 2 મોલ વધે છે, ત્યારે આના 1 મોલ ફોર્મ થાય છે. મતલબમાં કે તમે સમજી શકો કે રિએક્ટન્ટ જે છે સંતુલન સમયે 1 મોલનું શું થશે? વિયોજન. તો α સંતુલન એ વિયોજન પામતા મોલ ડિવાઇડેડ બાય ટોટલ મોલ. 1/3 જે છે આલ્ફા મળશે 1/3, તો 1 ડિવાઇડેડ બાય આપણે 3 કરીએ 10.9, 3 3 9, 1. ઓકે, તો આ 0.9 આપણને જે મળ્યું, ઓકે, હજી પણ આગળ કામ થઈ શકે. અહીંયા 10 કરશું, રેડી? તો ફરી પાછું 3 3 અહીંયા 3 આવશે, સોરી 3 3 એટલે 0.33 જે છે આપણો આન્સર રહેશે. ઓકે, પછી પર્સન્ટેજ આલ્ફા આપણે જોઈએ તો 0.33 × 100 આન્સર આવશે 33%. ઓકે, તો આ બીજા એક્ઝામ્પલ માટે આપણે આલ્ફા એન્ડ પર્સન્ટેજ આલ્ફા જે છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યો.